بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت وقت بعد ہم سر کے ساتھ بیٹھے ہیں اور سر میں نے بہت سارے کمنٹس پڑھے. اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس نے یہ پوچھا تھا مجھ سے کہ ریسرچ میتھڈولوجی بتائے ہمیں. اردو میں اگر ہم اس چیز پہ بات کریں تو ریسرچ اصل میں ہے کیا, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کے بیسک جو سٹیپس ہے وہ کیا کیا ہے. اس طرح کی ویڈیو یہ بنے کہ ان کو نہ کسی ٹیچر کی ہیلپ لینی پڑے, نہ کسی اور کی, نہ کسی اور کی. ان کا جو طریقہ کار ہے ہم اس کو اس طریقے سے سمجھائیں کہ وہ آسان ہو ان کے لیے. بہت شکریہ سفیر صاحب, آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چوز کیا ہے ریسرچ کے حوالے سے, کیونکہ ہم بی ایس میں جب ریسرچ کر رہے تھے تو ہمیں بھی یہ مشکلات پیش آئی تھی جو آج کل طلباء کو پیش آتے ہیں. تحقیق کا جو لغوی مطلب ہے, لغوی معنی, وہ ہے اصلیت معلوم کرنا, جانچ پڑتال کرنا, سچائی, صداقت, یقین, تصدیق کے. جب آپ ڈکشنری میں میننگ دیکھتے ہیں ریسرچ کے تحقیق کے, لیکن اگر ہم اصطلاحی میننگ پہ بات کریں, اصطلاحی معنی پہ بات کریں ریسرچ کے, تو وہ دو چیزیں ہیں. جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو یہ علم میں اضافہ, نالج میں اضافہ ہوتا ہے یا کسی غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے. صدیوں سے کوئی غلطی آ رہی ہے, مثلا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے, یہ صدیوں 200-300 سال سے بات چلی آ رہی ہے, لیکن آپ ریسرچ کرتے ہیں اور آتھینٹک سورس سے دلائل دیتے ہیں, دلائل سے, براہین سے, آرگومنٹ سے بات ثابت کرتے ہیں کہ نہیں غالب دہلی میں پیدا ہوا, تو یہ کیا ہو گیا؟ غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا. یہ ریسرچ میں نے کیا اس پہ, کسی اور بندے نے کی, کسی اور بندے نے کی. ظاہر سی بات ہے غالب صاحب از ناٹ اے کامن پرسن. جو آنسر ہے دا اینڈ, یا جو بھی اس کا کیا کہتے ہیں اسے کنکلوژن ہے, وہ ڈیفرنٹ آ گیا نتیجہ. پھر اس کا کیا کریں گے؟ یہی ڈیفینیشن ہے نا, یا آپ غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, ان کے شواہد دلائل کمزور ہوتے ہیں, آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آتھینٹک سورسز سے وہ چیز غلط ثابت کرتے ہیں یا صحیح ثابت کرتے ہیں یا نالج میں اضافہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے شرائط 3-4 شرائط ہیں, وہ ذہن نشین کرنے چاہیے. پہلی چیز ہے اوریجنیلٹی. ہاں, ندرت, جس کو اردو میں جو صحیح لفظ ہے ندرت, نیا پن. آپ اس چیز پہ ریسرچ کریں جس چیز پر پہلے سے ریسرچ نہ کیا گیا ہو, اوریجنل. دوسری بات ہے قابل تصدیق, ویریفائبلٹی, یعنی غیر مرئی چیزوں پر ریسرچ یا تحقیق نہیں کیا جا سکتا. آپ کے ایموشنز ہیں, آپ کے فیلنگز ہیں, جذبات ہیں, سبجیکٹیوٹی ہے. ہاں, آپ خوشی, غم, محبت, نفرت, ان چیزوں پر ریسرچ نہیں کیا جا سکتا. تو غیر مرئی چیزوں پر ریسرچ نہیں کیا جا سکتا, یہ بات یاد رکھیں. تیسری بات ہے کہ سبجیکٹیوٹی, آبجیکٹیوٹی. سبجیکٹیوٹی کرٹیسزم میں ہوتا ہے, تنقید میں, یعنی آپ ریسرچ میں ذاتی رائے نہیں قائم کر سکتے. آبجیکٹیو چیز ہوگا, ٹھوس. ٹھوس آپ دلیل دیں گے, ثابت کریں گے, جو بھی آپ بات کریں گے دلیل کے ساتھ کریں گے. یہ 3 چیزیں یاد رکھیں. 4 چیزیں, ایک اس میں آپ کا ٹائم اور سپیس بھی ہے, کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے اور آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں. تو کسی بھی موضوع پر اگر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس موضوع پر پہلے سے ریسرچ نہ کیا گیا ہو. اس کو اوریجنلٹی کہتے ہیں. قابل تصدیق, غیر مرئی چیزوں پر, مجرد چیزوں پر آپ تحقیق نہیں کر سکتے, یہ بات یاد رکھیں. اگر کوئی کہے کہ میں محبت پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں تو محبت پہ ریسرچ نہیں ہو سکتی. آپ کے جذبات, احساسات, تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. اس کے بعد آپ آبجیکٹیوٹی, معروضیت اس کو اردو میں کہتے ہیں, کہ آپ ذاتی رائے نہیں دے سکتے کہ میرا خیال ہے, میری رائے یہ ہے. نہیں, آپ جو بھی بات کریں گے دلیل کے ساتھ کریں گے. اس کے ساتھ آپ وقت کو بھی دیکھیں گے, ٹائم کو, اور اپنے وسائل کو بھی دیکھیں گے کہ آپ کے پاس وسائل کیا کیا ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں کسی بھی ٹاپک پر ریسرچ کرنے سے پہلے آپ یہ چیزیں دیکھیں گے. یہ چیزیں تو ہو گئی. ہاں, اب میں نے ریسرچ کرنا ہے تو سٹارٹ کیسے لیں گے؟ اچھا, پھر آپ دیکھیں سورسز آف اوریجنل ٹاپکس. ٹھیک ہے, یہ 4 چیزیں تو ہیں. اب میں ایک ٹاپک چوز کرنا چاہتا ہوں تو اب مجھے کون کون سے سٹیپس لینے پڑے, تو میں کہاں سے ٹاپک چوز کر سکتا ہوں؟ نمبر فرسٹ, میں اپنا پرسنل ایریا آف انٹرسٹ تلاش کروں گا.
पर्सनल ऑफ इंटरेस्ट में लिंग्विस्टिक्स में किसी एक महसूस चीज में कर रहा हूँ, हाँ या लिटरेचर में एक पोएट को लेकर, पोएम को लेके, उसमें और टू द वेस्ट विंड हाँ। आप लोग पढ़ चुके हैं ना। ज़ाती दिलचस्पी के मौज़ूआत। सो आई एम इंटरेस्टेड इन शेलीज पोइट्री। हाँ। मैंने वो की कि वेस्ट विंड को वो इस तरह क्यों कह रहा है। अगर वो पहले से कोई बंदा उस पर कर चुका है गूगल में फाइंड आउट करके, वो तो फिर नहीं हो सकता। हाँ। एज यू सेड अर्लियर के ओरिजिनलिटी नॉट कॉपीकेटिंग और समथिंग। ये सबसे जो टॉपिक चूजिंग का मरहला है, ये सबसे मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि आपने वो तमाम शराइत देखने होते हैं जो भी मैंने बयान किए। तो पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट तलाश करें। ये बात याद रखें, ये सबसे अहम है रिसर्च में। हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ये मशहूर शायर है तो हम उसके पीछे जाते हैं। नहीं, आप देखें, मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मुझे तसव्वुफ से लगाव है, सूफीज़म से, मुझे शायरी से लगाव है, मजहब से लगाव है, तो मैं वो मौज़ूआत तलाश करूंगा। या रोमांटिसिज्म से भी मुझे लगाव है, रोमानियत से, तो मैं वो मौज़ूआत तलाश करूंगा जो इन चीजों पर मुश्तमिल हो। तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि पहले से जो तहकीकात की गई है, रिसर्च की गई है, मकाले लिखे जा चुके हैं, थीसिस लिखे जा चुके हैं, तो आप वो सारे देखें जी, तो आपको भी एक पता चलेगा कि कौन सा एरिया, कौन सा फील्ड खाली है, किस मौजू पर, किस एंगल पर काम नहीं हुआ। तो आप ये भी दे सकते हैं। एक तो मैंने फर्ज करे वो देख लिया, इकबाल को मैंने चूज कर लिया, इकबाल के मैंने फन पे बात करना है, फिक्र पे बहुत ज्यादा काम हो चुका है, मैं फन देखना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अब मैं रिसर्चेस देखूंगा, तहकीकात देखूंगा, इकबाल पर जितने मकाले लेके जा चुके हैं, तो इकबाल के कौन से एंगल को अभी तक टच नहीं किया गया। ओके, ठीक है, तो ये मुझे आइडिया हो। अच्छा, इकबाल के फन पे काम हो, इकबाल की जो तशबीहात हैं, इस्तिआरात हैं, मेटाफर से, उस पे काम नहीं हुआ, तो अब मैं उस पे काम करूंगा। वो मैंने चूज कर दिया। हाँ, सेकंड स्टेप। हाँ, इसके बाद मुहक्किकीन और असातिज़ा से मशवरा भी करूंगा। ये दूसरा स्टेप है इसका, इट्स इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। यानी आप उस्ताद के बगैर और जो रिसर्चर हैं, मुहक्किक के बगैर, वो आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है। वो आपको बताएगा कि बेटा इन चीजों पर या इन एरियाज पर काम नहीं हुआ, तो आप इन एरियाज पर काम करें। ठीक है, तो अभी ये काफी हद तक आसान हो गया। पहले आप कंडीशन से शराइत हमने बयान किए, 4 शराइत थे, ठीक है, और इसके बाद वो सोर्सेज हैं। इन सोर्सेज से हम टॉपिक को चूज कर सकते हैं। पहले हम जाती दिलचस्पी के मौजूआत 3-4 लिखेंगे, 5-6 लिखेंगे कि इन एरियाज में मेरा इंटरेस्ट है, मेरी दिलचस्पी है। फिर हम पहले से की गई रिसर्चेस है वो देख लें, या उसके साथ असातिज़ा से, मुहक्किकीन से मशवरा करें। इसके अलावा जो फहरिस्त है तहकीकात, बहुत से लोगों ने ये किताबें लिखी है। जिस तरह अगर मैं मिसाल दूं तो डॉक्टर रफीउद्दीन हाशमी ने किताब लिखी है पाकिस्तानी जामियात में उर्दू तहकीक। तो जितने भी रिसर्चेस हो चुके हैं, तहकीकात हो चुकी हैं, मकाले लिखे जा चुके हैं, तो उनकी पूरी तरतीब है। तो आपको अंदाजा लगेगा, पता लगेगा कि हाँ, इन मौज़ूआत पर काम हो चुका है, इन मौज़ूआत पर काम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो पहले मराहिल है। कंडीशन भी आपको पता चली और स्टेप्स भी आपको पता चले। लास्ट में फिर आप आते हैं टॉपिक को चूज करना जी, ठीक है, वो साइनॉप्सिस में हम करते हैं इंशाल्लाह। उस पे हम, अगर आप अभी कहना चाहते हैं अलग, वो पूरा हम डिटेल में तफसील से बात करेंगे, सारे उसमें होते हैं। तो अभी जो ये हमने की, ये सिर्फ जानना है, रिसर्च जानना, अब ये हो गया इसका। हाँ, कि रिसर्च असल बेसिकली है क्या। पहले आपने 3 शराइत बताए, कंडीशंस, उसके बाद आपने ये कहा कि आपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है, शराइत फाइंड आउट करने के बाद। उसके बाद आपने कहा कि आपने अपने मुहक्किक या रिसर्चर या टीचर से मशवरा लेना है। बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुना है, अपने कलीग्स वगैरह से, कि वो रिजेक्ट करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स को, वो एमफिल में कर रहे हो या बीएस में कर रहे हो। उसके बाद आपने कुछ और फरमाया टीचर से मशवरे के बाद। तहकीकात जो पहले से रिसर्च की जा चुकी है, वो HEC की एक वेबसाइट है, शुद्ध गंगा एक, और HEC थीसिस, ये रिसर्च, ये वेबसाइट है, उस पर आप देख सकते हैं। क्योंकि रिसर्च आपने करना है तो उस टॉपिक के जिस पर काम नहीं किया गया हो, ये ओरिजिनलिटी जो नुदरत है, ये सबसे मुश्किल है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अभी इस दूसरे पे भी वीडियो बनानी है अभी नरवानी। हाँ,
how to do